जी आया नूं खुशामदीद। किसान वीरो तुहाडे ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਸ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ 8699037369 ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੱਜਰ ਸੂਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਾਜਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निखिल जी, मुझे यहाँ बुलाया और ये चांस दिया। ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਚਾਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਸ ਫੀਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੱਜਰ ਸੂਏ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ किसान वीरां नूं उन्हां नूं लैके किहड़ियां समस्यावां नाल दो चार होना पैंदा? निखिल जी, जो कोई भी किसान डेयरी काउज रखता है तो उसके बेसिक टारगेट होते हैं और इनका सभी की शुरुआत होती है सोए के बाद जी। तो जैसे ही गाय बछड़ा देती है पहले तो उसके बच्चेदानी उसकी जो साइज़ है वो पहले जैसी हो जाए ना, जो प्लासेंटा जहर कहते हैं हम वो गिर जाए और गाय जल्द से जल्द ज़्यादा खाना शुरू करे ना। इसके साथ ही उसकी जो एनर्जी इनटेक है, जैसे गाय दूध ज़्यादा देना शुरू करती है ना, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। तो वो एनर्जी उसको मिलती रहे ताकि दूध बढ़ता रहे और निगेटिव एनर्जी की कंडीशन कम से कम पैदा हो ना। और हम कहते हैं दूध एक बहुत अच्छा अन्न है जिसमें कैल्शियम बहुत होता है, तो गाय जैसा दूध ज़्यादा देती है उसमें से कैल्शियम भी ज़्यादा निकलता रहता है और फिर अगर वो पूरा नहीं हुआ तो भी तकलीफ़ हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो जेर गिरना, बच्चेदानी का साइज़ फिर से पहले जैसा आना, गाय ने जल्द से जल्द खाना ठीक से खाना शुरू करना, निगेटिव एनर्जी में ना जाना और कैल्शियम का कोई प्रॉब्लम ना होना, ये टारगेट है फार्मर के और गाय के भी। मतलब इस तरह की समस्या जी है उन्होंने सामने जरूर आती ने। पर इत्थे यह भी जानना चाहांगा कि सूण मगरों जे असीं गल करिए पशु कहते हैं कि खांदा घट है, उहदे पहले तो कारण जिहड़े ने वो कारण की रहिंदे ने? देखिए, जो सोए के 4-5 दिन आगे पीछे जो बहुत ही कम खाना कर देती है गाय, वो तो हार्मोन्स के कारण है। अच्छा। लेकिन जनरली हम उसकी बात नहीं करते। उसके अलावा जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद दूध जैसा बढ़ने लगता है वैसा खाने का प्रमाण उतना नहीं बढ़ता। सबसे बड़ा कारण तो इसका बच्चेदानी, यूटेरस की साइज़। लास्ट 2-2.5 महीने प्रेगनेंसी के जो यूटेरस की साइज़ है बहुत ही बड़ी बनती है। कुछ हद तक गाय का पेट बाहर से फूल के वो साइज़ एकोमोडेट होती है लेकिन पूरी नहीं। तो रूमेन जो सबसे बड़ा ऑर्गन है गाय के पेट में, उस पे दबाव बनता है, वो सिकुड़ता है, उसकी जगह कम बनती है और वो जगह बच्चेदानी ज़्यादा लेती है। तो अब जगह कम है, गाय कम खा सकती है। जब ड्राई पीरियड चल रहा है, गाय दूध नहीं दे रही है, तब ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन जैसे ही गाय दूध देना शुरू करती है तो फिर उसकी ज़रूरत पूरे न्यूट्रिएंट्स की बढ़ती है ना। लेकिन जितना रुमेन के साइज़ जितने जल्दी बढ़नी चाहिए उतनी अगर नहीं बढ़ी ना, गाय ने अगर पूरा नहीं खाया तो कई अलग अलग तरह के प्रॉब्लम होते हैं ना। तो एक तो
ये नेचुरल कारण है कि साइज़ रुमेन और यूटेरस का जो बनता है वो, प्लस अपने हाथ में भी कुछ है ना। जैसे ड्राई पीरियड में हम गाय को ज़्यादा फाइबर खिलाते हैं ना, कम कॉन्सनट्रेट फीड की मात्रा कम होती है ना, तो उसके रुमेन के जो माइक्रोब्स है, जो कई तरह के बैक्टीरिया, ईस्ट और प्रोटोजोआ है, वो भी उस तरह से पलते हैं। और जब दूध देना शुरू करती है गाय, तो हम उसको फीड ज़्यादा खिलाते हैं और वो माइक्रोब्स को समय नहीं मिल पाता एडजस्ट होने का। उसकी वजह से भी जो फाइबर डाइजेशन स्लो होता है और फिर गाय का इनटेक कम रहता है। तो ਇਹਦਾ क्योंकि अगला सवाल यही इस चीज़ ਨਾਲ बनता है कि ਇਹਦਾ इलाज ਜਿਹੜਾ है वो इलाज की है, किसान वीर अपने लेवल ਤੇ भी इलाज ਜਿਹੜਾ है इसका कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसका इलाज तो शुरू होना चाहिए प्रॉपर ड्राई पीरियड में और ट्रांजिशन पीरियड में ही। शुरुआत तो ध्यान मतलब बिल्कुल ही। तो ट्रांजिशन पीरियड में अगर हम गाय का फीड देना ज़्यादा धीरे धीरे ज़्यादा करना शुरू करते हैं, तो जो मैंने कहा कि उसके माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया है रुमेन के, वो एडजस्ट होते चले जाएंगे। दूसरा, फाइबर जो हम दे रहे हैं गाय को, वो अगर डाइजेस्टिबल फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा देंगे गाय के सोने के बाद, तो वो कम समय में गाय उसको पचा सकती है और फिर ज़्यादा खा सकती है। तो जाहिर है फार्मर के हाथ में सोने के पहले भी और बाद में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करके हम गाय का खाना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नहीं तो उसमें जैसे मैंने कहा कि फाइबर डाइजेस्टिबल होना ज़रूरी है, वैसे ही स्टार्च एनर्जी के लिए हम देंगे, उसको अगर हम लिमिट में रखें शुरू के दिनों में और एसिडोसिस ना होने दें, ना गाय को जो पानी और बाकी के न्यूट्रिएंट है वो भी अगर सही मात्रा में दे, तो हम ज़रूर गाय का ड्राई मैटर इंटेक जिसको हम कहते हैं उसको बनाए रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। तुसीं वेख रहे हो असीस डेयरी फार्म हैल्पलाइन सीजन 4 ते अज दा साडा विषय है सज्जर सूए पशुआं दीआं चुनौतियां, जिस बारे गल कर रहे ने साडे नाल असीस तो डॉक्टर प्रदीप महाजन। डॉक्टर साहब, हुण तक तुसीं मेरे सवालों का जवाब तो दिता है, पर प्रोग्राम के जरिए असीं किसान वीरां नाल सीधा संपर्क साधते हैं, कॉल के जरिए उन्हां नाल जुड़ते हैं। हुण उन्हां दे की सवाल है वो जानते हैं। पहले किसान वीर साडे नाल जुड़ चुके हैं, उन्हां दा सवाल की है वो जानते हैं। हाँ जी, की नाम है जी तुहाडा, कित्थों बोल रहे हो? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, पिंड तेड़ा राजपूता, जिला अमृतसर। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है कि जी पशुओं की बीमारी कुटोसिस बारे तुसीं गल कर, उन्हां दे लक्षण की हैं, उस तो किवें बचा जा सकता? जी, कीटोसिस जी, बारे पूछो। कीटोसिस बहुत ही गंभीर एक बीमारी है। पहले तो नाम से ही आपको पता चलता है कीटोसिस, यानी जब गाय के खून में कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा सर्कुलेट होती है तो हम उसको कीटोसिस कहते हैं। अब ये होता क्यों है? तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि सोने के बाद गाय का दूध बढ़ता जाता है, वैसा अगर उसका ड्राई मैटर इंटेक खाना नहीं बढ़ा और उसकी एनर्जी इंटेक कम रही, तो गाय अपने बॉडी से जो फैट है वो एनर्जी के लिए यूज़ करना शुरू करती है। और जब फैट एनर्जी के लिए यूज़ करेगी तो उसका एंड प्रोडक्ट है कीटोन बॉडीज़, वो ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू करते हैं, जो नुकसानदेह है। तो जब ऐसे होता है तो आपने पूछा कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। एक तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस स्टेज पे हम ना पहुँचे तो अच्छा, क्योंकि वो बहुत ही नुकसान करता है। लेकिन जब कीटोसिस, जिसको हम क्लिनिकल कीटोसिस बोलते हैं, वो अगर हो जाए तो गाय खाना छोड़ देती है, उसके सांस से एक अलग से मीठी सी खुशबू आती है
ना उसके यूरिन का कलर चेंज होता है और डंग बहुत ही हार्ड होता है ना। इसको हम कहते हैं क्लिनिकल कीटोसिस। हो सकता है कि ये ना हो और सब क्लिनिकल कीटोसिस हो, जिसमें गाय उसके बॉडी का फैट यूज़ कर रही है, लेकिन ये बाहर दिखने वाले जो चेंजेस है वो उसमें नहीं दिखते हैं ना। अगर कीटोसिस हो जाए तो बहुत ज़्यादा लंबे देर तक वो नुकसान करती है। इसलिए मैंने कहा कि कीटोसिस ना होने देना ही अच्छा है। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੰਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35-40 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। जी बिल्कुल। ये गाय जब बच्चा देती है और उसके बाद उसका दूध जिस तेज़ी से बढ़ता है, उस तेज़ी से अगर ड्राई मैटर इंटेक नहीं बढ़ा, उसका खाना अगर नहीं बढ़ा, तो वो खुद के बॉडी से भी न्यूट्रिएंट निकाल के दूध देना जारी रखती है। और इसकी वजह से उसका जो बॉडी कंडीशन है, जिसको हम BCS कहते हैं, वो टूटता चला जाता है। आपने कहा कि फीड भी अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ अकेला फीड नहीं, फीड और उसके साथ जो हम चारा खिला रहे हैं, हराए हो या साइलेज हो, तूड़ी हो, ये सब टोटल मिलके जो ड्राई मैटर इंटेक है वो बने रहना चाहिए। अगर वो जितना ज़रूरत है उतना अगर गाय नहीं खा सक रही है तो उसके बॉडी कंडीशन लोअर होती जाएगी और ये नुकसानदेही है ना। सिर्फ वो जो दूध दे रही है गाय उस पर भी असर नहीं डालता, तो आगे वाला ये जो प्रेगनेंसी है, जो कंसेप्शन होना चाहिए, उसमें भी बाधा डालता है। इसलिए ये ना होने देना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक तो अपने एफर्ट शुरू होने चाहिए ड्राई पीरियड में ही। ड्राई पीरियड में गाय की बॉडी कंडीशन अच्छी रखे, उसको ज़्यादा मोटा ना होने दे ना, और ट्रांजिशन पीरियड में उसको स्लोली ट्रांजिट करे। जो हम दूध देने के बाद खिलाना शुरू करेंगे वो धीरे धीरे गाय वहाँ पहुँचे, ये अगर हम देखेंगे। और उसको जो हम फाइबर दे रहे हैं, फोरेज दे रहे हैं, वो अच्छा सहज पचने वाला ऐसा अगर हो तो गाय की एनर्जी इंटेक बनी रहेगी और फिर ये BCS लॉस नहीं होगा। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਾਂ ਫੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਪਿੰਡ ਮੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜੀ? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बहुत सारे फार्मर पीक प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा दूध कितना ले सकते हैं पूछते हैं, लेकिन जो डेयरी फार्म का इकोनॉमिक्स है उस पे ज़्यादा असर इस बात का पड़ता है कि पीक आपने लिया, गाय ने पीक प्रोडक्शन देना शुरू किया, वो कब तक चलता रहे। अक्सर हम देखते हैं कि गाय पीक पे पहुंच के फिर बहुत जल्दी उसका दूध नीचे उतरना शुरू हो जाता है। तो ये जितना बना रहेगा उतना अच्छा। इसको हम अंग्रेज़ी में परसिस्टेंसी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कहते हैं। 60 से 90 दिन तो ये पीक प्रोडक्शन बना रहना चाहिए, लेकिन अच्छी गाय 120 दिन या उससे ज़्यादा भी टिकती है, अच्छे दूध पे चलती रहती है। जितना ये ज़्यादा चलेगा, स्टेडी रहेगा, उतना अपने लिए अच्छा है। तो मैं कहूँगा 100-120 दिन चलना चाहिए।
ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੱਜਰ ਸੂਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਸੂਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਸੂਏ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੈਨ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੋਰ ਬਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕਿੰਗ ਪੈਨ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੱਠਾ ਜਾਂ ਫੀਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ TMR ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੂਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਡਰਾਈ ਮੈਟਰ ਇਨਟੇਕ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਈਸਟ ਕਲਚਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਫਰ ਵਗੈਰਾ, ਕੁਛ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਟੋਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵਧੇ। ਜੇਕਰ ਭੁੱਖ ਵਧੂਗੀ, ਦੁੱਧ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ BCS ਤੋੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ BCS ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀਟੋਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਟੋਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ, ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਸੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲਕਿੰਗ ਪੈਨ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਕੀਟੋਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੀਡ ਜਾਂ ਸਾਈਲੇਜ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਕਿਤੇ ਕੀਟੋਸਿਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਲਾ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੀਟੋਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ HF ਗਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਫੈਟ ਆ 3.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 4 ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀਟੋਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਿਲਕ ਫੈਟ 5, 7, 8, 9 ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਆ ਉਹ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਣ ਆ ਸਾਨੂੰ 7ਵੇਂ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।